दग्धासो अपनीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे Imagine for a moment that you do not belong to this world. Imagine you are an observer of all that has unfolded in the world during the past 6 months. Imagine you are standing over the earth and watching. What would you see? You will see the horrifying impact of a pandemic that has terrified humanity and the grief of death and panic spreading across the globe. You see large numbers of people being pushed into poverty and scarcity. Insecure, they cannot afford decent lives anymore, unable to educate their children, unable to provide medical care to their loved ones, unable to hold the hands of their aging parents and partner even in their final moments. And as a result, raging anger, frustration on God, on systems, leaders, and governance. You will also see the evils of prejudice and discrimination, forcing people to take up arms against each other. You see violence on the streets. You see war scenarios emerging because one nation wants to dominate the other, wants greater control, wants to expand its borders and territories. What would you feel looking at this mayhem? What do you think is the solution to all these problems? If you walk backwards in human history, you see that this is not the first time humanity has gone through something like this. Each time we look towards a leader whose voice guided us out of this mayhem, from conflict to peace and from chaos to harmony. During the Indian struggle for independence, Mahatma Gandhi's voice guided the entire nation of 300 million people to freedom through peaceful non-cooperation. He said, "You must be the change you want to see in the world." Millions walked their way to freedom without hate and violence and achieved it. It was a non-violent revolution. Maya Angelou, with her voice of power and freedom, built pride in millions on African heritage. She said prejudice is a burden that confuses the past, threatens the future, and renders the present inaccessible. Nelson Mandela, South Africa's anti-apartheid hero, used his voice to guide millions to peace and dignity. He said, "If human beings can be taught to hate, they can be taught to love too. For love comes more naturally to the human heart." If you have heard the voices of these remarkable people, you will know that they all reminded humanity to live in peace. They meditated on peace. They had found peace within themselves, and they knew that peace alone had the power to resolve challenges and the crisis facing them. It cannot anymore be the responsibility of one leader to bring peace. Given our current global crisis, it is time for all of us to rise as one collective towards peace. It is time for each one of you to find your own peace voice that you want the world to hear. For some of you, this might be your very first time reflecting on peace. But it is time you did it. Spend a few minutes
reflecting on what peace means to you and what you wish to tell the world about peace. Let us get the world to listen to your peace voice. This entire month would be the time for peace festivities. As we celebrate peace, you may come up with one powerful thought of yours on peace and share it with the world. By sharing your peace voice, you are making millions think peace. It is time all of us thought peace, loved peace, and lived peace. EKAM World Peace Festival is a phenomenon. It is a massive movement in consciousness towards peace. It is a global meditative festival where over 2 million people come together online for 7 days to shift human consciousness from violence towards peace. The 2020 EKAM World Peace Festival will begin on the 19th of August and culminate on the 15th of August. Each day, several hundreds of thousands of individuals, families, businesses, institutions will join us in meditating for one specific cause that brings peace. Day 1 is for peace between nations. Day 2 is peace for children. Day 3 is peace between races and religions. Day 4 is peace for nature and wildlife. Day 5 is peace for women. Day 6 is peace for economic sufficiency. Day 7, the final day, is peace for collective human evolution. So welcome to the EKAM World Peace Festival. The Peace Festival happens in 2 phases, 28 days of build-up of individual peace consciousness and 7 days of EKAM World Peace Festival itself for impacting world consciousness. In the first 28 days of build-up of individual peace consciousness, thousands from across the world enroll as peacemakers. These are people drawn from all walks of life, from every nation of the world. The peacemakers will be part of Just Peace, which are peace practices and peace lessons every day for 20 minutes for 28 days. Now you may wonder why 28 days. 28 days is the time you will need to form peace neural circuitry in your brain. These 28 days as a peacemaker, you will become a peaceful human being and create an atmosphere of peace at home and work. Preethaji and I will be guiding every peacemaker through Just Peace starting July 11th to August 8th. All the 4 Mondays would be peace chant. Tuesdays, peace yoga. Wednesdays, peace talk. Thursdays, peace ritual. Fridays, peace prayer. Saturdays, peace walk. And Sundays, peace voice. This is Just Peace. During the 7 days of EKAM World Peace Festival, every day we would live stream wisdom and meditations from EKAM, which you will host as peacemaker at your peace energy point and invite your colleagues, neighbors, friends and family to experience the peace meditation. In the final day of EKAM World Peace Festival, multitudes would join from all over the world for a meditation in carrying a powerful shift in human consciousness towards peace. If in your part of the world you are still practicing social distancing, you could invite your friends, neighbors and family, join online and connect to EKAM. ఒక క్షణం ఊహించండి, మీరు ఈ ప్రపంచానికి చెందినవారు కారని, ఒక ప్రేక్షకుడిలాగా భూమండలంపై నిల్చుకొని కిందకి చూస్తున్నట్లయితే, గత 6 నెలలుగా ప్రపంచంలో జరిగే వాటిని చూస్తే మీకేమనిపిస్తుంది? మానవాళిని భయపెట్టి విజృంభించిన మహమ్మారి
ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మారణశోకం, మానవాళి చెందుతున్న భయభ్రాంతులు కనిపిస్తుంది. చాలామంది పేదరికంలోకి కృంగిపోతున్నారు. ఇక ఆత్మగౌరవంతో జీవితాలు జీవించలేమని అభద్రతతో, పిల్లల్ని చదివించుకోలేమని భయపడుతున్నారు. ఆప్తులకు వైద్య సదుపాయాలు అందివ్వలేకపోతామని, చివరి క్షణాలలో వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు భాగస్వాములకు తోడుగా ఉండలేమని కుమిలిపోతున్నారు. దాని ఫలితంగా పట్టరాని కోపం భగవంతునిపైన, వ్యవస్థలపైన, నాయకులపైన, ప్రభుత్వంపైన విసుగు చెందుతున్నారు. పక్షపాతం, వివక్షత ఒకరిపై మరొకరిని ఆయుధాలు పట్టేలా చేస్తుంది. వీధుల్లో జరిగే హింసను చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది. యుద్ధంలాంటి ఒక వాతావరణం మనం చూడవచ్చు. దానికి కారణం ఒక దేశం మరొక దేశంపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలని, నియంత్రించాలని, వారి భూభాగాలని, సరిహద్దుల్ని విస్తరింపచేయాలని ఆకాంక్షించడమే. ఈ అల్లకల్లోలం చూస్తుంటే మీకేమనిపిస్తుంది? ఈ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం ఏమై ఉంటుంది? మానవ చరిత్రను తిరిగివేసి చూస్తే మానవాళికి ఈ విధంగా జరగడం ఇది మొదటిసారి కాదు అని మనకి స్పష్టమవుతుంది. ఇలాగ జరిగిన ప్రతిసారి ఇటువంటి అల్లకల్లోలం నుండి బయటపడటానికి, ఘర్షణ నుండి శాంతికి, గందరగోళం నుంచి సామరస్యానికి మార్గదర్శనం చేసిన నాయకుల స్వరాన్ని మనం అనుసరించి ఉన్నాము. భారత స్వాతంత్ర సమరం సమయంలో మహాత్మా గాంధీజీ యొక్క స్వరం 30 కోట్ల మంది భారతీయులను శాంతియుతంగా స్వాతంత్రం తెచ్చుకునేలాగా మార్గదర్శనం చేసింది. మీరు ప్రపంచంలో ఏ మార్పు ఎదురుచూస్తున్నారో ఆ మార్పు మీరే కావాలి అని గాంధీజీ చెప్పారు. కొన్ని లక్షల మంది ద్వేషం, హింస లేకుండా స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసి దాన్ని సాధించారు. అది ఒక అహింసాత్మక విప్లవం. నెల్సన్ మండేలా సౌత్ ఆఫ్రికా వర్ణ వివక్షత నిరోధక నాయకుడు. తన స్వరాన్ని ఉపయోగించి కొన్ని లక్షల మందిని ఆత్మగౌరవంతో శాంతివైపుకు నడిచేలాగా చేశారు. మనుషులకు ద్వేషం నేర్పించగలిగినప్పుడు ప్రేమించడం కూడా నేర్పించవచ్చు అన్నారు. మనుషుల హృదయంలో ప్రేమ పుట్టడం చాలా సహజము. ఇటువంటి మహానుభావుల స్వరాలు మానవాళిని శాంతియుతంగా జీవించమని గుర్తు చేస్తున్నాయి. వారు శాంతిపై ధ్యానం చేసి ఉన్నారు. అందుకే సమాజానికి ఎదురయ్యే సమస్యలు, సవాళ్లను ఎదుర్కొనడానికి శాంతి ఒకటే మార్గమని వారు తెలుసుకొని సూచించారు. శాంతిని నెలకొల్పడం కేవలం ఒక నాయకుడి బాధ్యత మాత్రమే కాదు. ప్రస్తుతం మనకున్న కష్ట సమయంలో మనమందరము మేల్కొని శాంతి వైపుకు పయనించాలి. ఇప్పుడు మీరందరూ ప్రపంచానికి వినిపించాలనుకుంటున్న శాంతి స్వరాన్ని వెలికితీయాలి. మీ శాంతి స్వరాన్ని వినిపించినప్పుడు మీరు కొన్ని లక్షల మందిని శాంతి గురించి ఆలోచించేలా చేస్తున్నారు. ఏకం విశ్వశాంతి ఉత్సవం ఒక మహాసంభవం. 7 రోజుల పాటు ఆన్లైన్లో జరిగే ఈ ఉత్సవంలో 20 లక్షల మందికి పైగా పాల్గొని మానవ చైతన్యంలో హింస నుండి శాంతి వైపుకు పరివర్తన తీసుకురావడానికి చేసే మహోత్సవం. 2020 ఏకం విశ్వశాంతి ఉత్సవం ఆగస్టు 9వ తేదీన ప్రారంభమయ్యి ఆగస్టు 15వ తేదీ వరకు జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు అనేక వందల వేలాది మంది వ్యక్తులు మాతో కలిసి ధ్యానం చేస్తారు. మొదటి రోజు దేశాల మధ్య శాంతి కోసము, రెండవ రోజు పిల్లలలో శాంతి కోసము, మూడవ రోజు జాతులు, మతాల మధ్య శాంతి కోసము, 4వ రోజు ప్రకృతి, వన్యప్రాణులకు శాంతి కోసము, 5వ రోజు మహిళలలో శాంతి కొరకు, 6వ రోజు ఆర్థిక సమృద్ధి ద్వారా కలిగే శాంతి కోసం, ఆఖరు రోజున మానవాళి చైతన్యంలో శాంతి పరిణామం కోసం. ఏకం విశ్వశాంతి ఉత్సవానికి మీ అందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానం. ఈ విశ్వశాంతి ఉత్సవం 2 దశలలో జరుగుతుంది. 28 రోజులలో మొదటి దశలో మీలో శాంతి చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకుంటారు. రెండవ దశలో ప్రపంచ చైతన్యాన్ని ప్రభావితం చేయటానికి 7 రోజుల ఏకం విశ్వశాంతి ఉత్సవం జరుపుకుంటారు. 28 రోజుల పాటు శాంతిని పెంపొందించుకోవటానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో వేల మంది పీస్ మేకర్స్గా నమోదు చేసుకుంటారు. జస్ట్ పీస్ అనే కార్యక్రమం ప్రతిరోజు 28 రోజుల పాటు 20 నిమిషాలు జరిగే శాంతి సాధన.
మీకు 28 రోజులు ఎందుకు అని ఆశ్చర్యం కలగవచ్చు. శాంతి కోసం మెదడులో నాడీ సంబంధాలు ఏర్పడడానికి 28 రోజుల సమయం అవసరం. దీని తర్వాత ఏకం విశ్వశాంతి ఉత్సవం సమయంలో మీరు మీ ఇండ్లలో కాని మీ సంస్థల్లో కాని పీస్ ఎనర్జీ పాయింట్ నిర్వహిస్తారు. ఈ పీస్ ఎనర్జీ పాయింట్కి 7 రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనడానికి మీ ఆప్తులను, కుటుంబ సభ్యులను ఆహ్వానించవచ్చు. గత సంవత్సరంలో 63,000 మంది పీస్ మేకర్స్ పీస్ పాయింట్స్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రీతాజీ, నేను ప్రతి ఒక్క పీస్ మేకర్ని జస్ట్ పీస్ కార్యక్రమం ద్వారా ముందుకు నడిపిస్తాము. ఈ ప్రయాణం జూలై 11వ తేదీన ప్రారంభమై ఆగస్టు 8వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. 4 సోమవారాలు శాంతి మంత్రం జపిస్తాము. మంగళవారాలు శాంతి యోగం, బుధవారాలు శాంతి సంభాషణ, గురువారాలు శాంతి ఆచారం, శుక్రవారాలు శాంతి ప్రార్థన, శనివారాలు శాంతి నడక, ఆదివారాలు శాంతిస్వరం. ఇదే జస్ట్ పీస్. ఏకం విశ్వశాంతి ఉత్సవం జరుగుతున్న 7 రోజులు ప్రతిరోజు ధ్యానము, జ్ఞానము ఏకం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడుతుంది. మీరు పీస్ మేకర్గా మీ సహచరులను, ఇరుగు పొరుగు వారిని, స్నేహితులను, మీ కుటుంబ సభ్యులను శాంతి ధ్యానంలో పాల్గొనడానికి మీ పీస్ ఎనర్జీ పాయింట్కి ఆహ్వానించండి. ఏకం విశ్వశాంతి ఉత్సవము ఆఖరి రోజున మానవాళి చైతన్యంలో శాంతి నెలకొల్పి శక్తివంతమైన మార్పును తీసుకురావటానికి ప్రపంచ నలుమూలల నుండి కొన్ని లక్షల మంది ధ్యానంలో పాల్గొంటారు. మీ ప్రాంతంలో సామాజిక దూరం ఇంకా పాటిస్తున్నట్లయితే స్నేహితులను, మీ చుట్టుపక్కల వారిని, కుటుంబ సభ్యులను ఆన్లైన్ ద్వారా ఏకంతో అనుసంధానమై ధ్యానంలో పాల్గొనమని ఆహ్వానించండి. నమస్తే. ఇప్పుడు సెరీన్ మైండ్ ధ్యానం చేద్దాము. ఇది మీ బ్రెయిన్లో కలిగే భయానికి, కోపానికి కారణమైన అమిగ్డాలా అనే భాగాన్ని శాంతం చేస్తుంది. ఈ మెడిటేషన్తో మీలో ఉన్న ఆ ఘర్షణ శాంతించి మీరు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా కామ్గా డీల్ చేయగలుగుతారు. దయచేసి స్థిరంగా ఒక విగ్రహంలాగా కదలకుండా కూర్చోండి. మీ అరచేతులు పైకి చూసేలా మీ తొడలపై ఉంచండి. నెమ్మదిగా కన్నులు మూసుకోండి. గాఢంగా ఊపిరి తీసుకుని నెమ్మదిగా వదలండి. ఇలా 3 సార్లు చేయండి. భావం కలుగుతుంది అని క్లియర్గా గుర్తించండి. ఊపిరి డీప్గా తీసుకోవడం అలాగే కంటిన్యూ చేయండి. మీ భావం పేరు గుర్తు పెట్టేంత వరకు చూస్తూనే ఉండండి. ఇప్పుడు మీ ఆలోచనలు ఎటువైపు పోతున్నాయో గమనించండి. గతం గురించి ఆలోచిస్తున్నారా, లేదా ఫ్యూచర్ని ఊహించుకుంటున్నారా, లేదా ప్రెజెంట్లో ఉన్నారా?
సమయంలో మీ కనుబొమ్మల మధ్యలో ఒక చిన్న జ్యోతిని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఆ జ్యోతి నెమ్మదిగా మీ మెదడు మధ్యకి వెళ్ళి నిలిచినట్లుగా భావించండి. నెమ్మదిగా కన్నులు తెరవండి. ఈ మెడిటేషన్ మీకు స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు రోజుకు 4-5 సార్లు కూడా చేయవచ్చు. ఈ మెడిటేషన్ చేస్తే మీరు క్లియర్గా, కామ్గా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ మనసులో శాంతి ఉండాలి, మీ దగ్గర వారి మనసులో శాంతి ఉండాలి, మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో శాంతి ఉండాలి. నమస్తే.